يا حبيبي يا محمد لرضي الله تعالى على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى أرواح جميع أوليائك مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرواح سيدة خديجة بنت الخويلد وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا الحسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وإلى الإمام شري السكتي وإلى الإمام زنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى الإمام أبو منصور ماتريدي وإلى الإمام فخر الرازي وإلى الإمام السنوسي وإلى حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سلمان المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد ابن عمر البندني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شرواني عبد الباقي البنجري سمان مريان البنجري شيخ محمد ساني البنجري وشيخ محمد ترميجي صالح محفوظ البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ محمد أرد البنجري وشيخ عبد الصمد ابن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلم البنجري وشيخ كشف الأنوار البنجري وشيخ عبد الرحمن صديق البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري وشيخ بدر البنجري وشيخ زين وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع مشايخنا معلمنا واستاذنا ومدرسنا ولجميع آبائنا وأمهاتنا جميع والدينا وأولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا بنية صالحة بنية القبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعلم الهدى والمستقيم صراط المستقيم صراط الذين Ustaz Maulana bawa anaknya ke sini. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, sehat untuk doakan. Barakallah, masyaallah. Anaknya cucunya bawa ke sini.
الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض الله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الغلام يا غلام سميتك بما سمك الله في العجل ولوح المحفوظ نور صفيرة الزهراء بنت محمد مولانا مرشد الأمين بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayyuhal gulamah, wahai anak perempuan, sammaituki, kami namai akan engkau, bima samakin lahu bil azal walauhil mahfuz, sebagaimana Allah menamai akan engkau Nur Safira Az-Zahra binti Muhammad Maulana Mursyidul Amin. Barakillah. Semoga Allah memberkahi akan engkau, hai anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kai mana Allah baru mau lihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yaj'al kaidah fi dunya tarmihim bi jaratin musajjan. Berdirian berataan papayakan minyak buburi di bumbun anak ini, doakan ini jadi anak mampu untuk anak yang selamat dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi ya salli ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام سيدنا الصفوة بنت محمد وشدنا الفاتحة بسم الله Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami memohon kepada Engkau Anta ja'ala Engkau jadikanlah putri kami, cucu kami Nur Safira Az-Zahra binti Muhammad Maulana Mursyidul Amin. Barran laka ya Allah, bakti kepada Engkau. Wabarran bi rasulika, dan bakti kepada rasul engkau. Wabarran bi walidayha, dan bakti kepada kedua orang tua. Allahumma tawil umraha ya Allah, panjangkanlah umurnya. Wasahih ajsadaha, dan sehatkanlah batang tubuhnya. Wa qawwi imanaha, dan kuatkanlah keimanannya. Wa wasi'ar zakaha, dan luaskanlah rezekinya. Allahumma layyin qalbaha ya Allah, lemah lembutkanlah hatinya. Allahumma zayyin qalbaha ya Allah, hiasilah hatinya bizinatil iman wal islam wal ikhlas wal ridha wal syukur wal qana'ah wal zuhud wal ifah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup kami dan zuriat-zuriat keturunan kami yang senantiasa menjadi kesenangan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam hamba-hambamu yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Makan dulu. Hah? Makan dulu.
Apanya? Makanan dulu. Pengajian kan dulu, makanan dulu. Tomat ya. Pengajian sebentar ya. Oh iya. Nah, ya. Nanti sambil mengaut, sambil kaut ya nggak apa-apa. Ya. Ya sudah. Nah, bawa ke dalam. Sambil bakaut. Nah. Sini kanan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nabda yang mustaqim. Arada alladziina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al azizul alim adada kulli harfin kutiba yutabu abadal abidin wa dahrad dahirin radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabban bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halaman berapa kemarin? 41 kah? Ada yang bawa kitabnya? 41 ya? Iya 41 ya? Iya 41 ya? 41 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid darain amin. Alhamdulillah 41 kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ulang sedikit di halaman 40. Inilah soal mungkar dan nakir di dalam kubur dan jawabannya. Nah, jawabannya ada, pertanyaannya ada. Maka pasti ini adalah kullu nafsin za'iqatul maut likulli syai'in ajal. Maka setiap sesuatu itu ada ajalnya. Setiap bernapas itu akan merasakan stop napasnya atau mati. Nah nanti mun sudah mati, kita ini akan dimandikan, dikafani, disembahyangkan, dikuburakan. Ujar Nabi, tidaklah seseorang itu telah meninggal dunia, telah wafat, telah mati, maka ketika jenazahnya akan dimandikan, jenazahnya akan dikafani, jenazahnya akan disolatkan, dia mengetahui siapa orang yang memandikannya, siapa orang yang mengkafaninya, siapa orang-orang yang mensolatkannya. Karena rohnya dihadirkan oleh Allah di samping jenazah orang itu. Tahu benar kita. Maka ujar Nabi, apabila tuntung disembahyangkan, diangkatlah jenazahnya tadi di pundak-pundak laki-laki yang mengusung jenazahnya. Maka ujarnya, aina tadhhabu bi, kemana kalian membawa aku, kemana kalian bawa aku? Ujarnya, celaka aku nih. Orang nang cikal bakal dapat siksa dalam kubur karena belum lagi masuk ke kubur udah dilihatkan tempat wadahnya dalam kubur.
imma menjadi hufrah min hufarin nar atau menjadi raudhah min riyadil jannah. Nah, pertanyaan malaikat kena di dalam kubur, Mungkar Nakir ini bertanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu, wa ma imamuka, apa ikutanmu, wa ma kiblatuka, apa mana kiblatmu, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu, wa ma i'tiqaduka, ada i'tiqad dulu ditakunakan. Nah, wa mal ladzi mutta alaihi. Nah, ini diantara pertanyaan malaikat kena kepada kita. Nah, mengenai kadar waktunya kan berbeda-beda semalam. Ada disebutkan 3 hari, ada yang menyebutkan 7 hari. Nah, ini waktu malaikat itu menanya akan kita di alam kubur. Nah, kemudian diantaranya ulang, wa man ladzi mutta alaihi, atas apakah sesuatu yang engkau perhatikan sewaktu engkau mati. Sesuatu apa yang engkau perhatikan? Wa man ladzi mutta alaihi, dalam keadaan apa ketika engkau mati. Hendak mati itu keadaan ikam kayak apa? Nah, lalu jawabannya, wa ana istu wa mutu ala qauli la ilaha illallah. Hidupku dan matiku senantiasa berpegang kepada qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semalam sudah kita berikan sebuah sudut pemahaman nang mudah. Ketika kita mengucap usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ketika kita mengucap itu tersebut, kita ini belum sembahyang lagi, belum angkat takbir, belum, hanya kita mengucap usalli, melapaskan niat. Kayak itu juga orang ketika mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika inya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inya sadar sudah, inya mengenali sudah apa makna la ilaha illallah itu. Nah, sama dengan orang mengucap usalli fardal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Makna sembahyang isya itu nya tahu dah. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bacaan-bacaan sembahyang itu tahu. Rukun sembahyang, syarat sah sembahyang. Berapa rakaat sembahyang isya? Sudah tahu 4. Ketika inya mau ucap usalli fardal isya'i, itu sudah makna salat isya itu tarangkum di dalam ucapan usalli fardal isya. Kayak itu juga ketika kita mengucap wa ana istu wa mutu, hidupku matiku senantiasa berpegang kepada 2 kalimat la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah ini kita harus tahu. Batas wajibnya kita belajar ilmu tauhid. Nah, supaya sah iman, supaya sah iman. Jadi iman itu ada iman taklid, ada iman muqallid bil ilm, iman kepercayaan yang berhubung dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ada juga iman itu bil muraqabah. Ini makamnya iman ihsan sudah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Tuhan, merasa senantiasa diketahui oleh Tuhan. Tindak tanduk sidin itu sidin rasa dengan hati sidin, ujar sidin gawianku neng ini, nang zahir neng ini, nang batin ini, bahkan nang terlintas di hatiku. Itu dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah. Ini imannya kelas nomor 3 nih. Nah,
Iman kelas nomor 1 tuh iya tadi abahnya Islam, umahnya lahir anaknya jadi lalu imannya iman umpat abah, iman umpat mama. Ulama kan semalam berbeda pendapat kalau, namun jumhur mengatakan hukumnya masih mukmin, tapi mukmin nang asi, mukmin nang maksiat. Selama kita kada tahu 50 aqaidul iman ini, kita kada belajar ilmu i'tikad ini, selama itu hukumnya berdosa. Hari-hari berdosa aja. Biar Tuhan kita mau kada tahu nang 50 aqaidul iman, pegangan ahlus sunnah wal jamaah ini, selama itu kita berdosa. Jadi dosa kada kerasan dia ini. Dosa kada kerasaan. Jadi orang itu bisa beriman kepada Allah karena ada ilmu, ada pengetahuan mengenali sifat Allah. Maka ulama mentafsilkan, memperincikan. Nah, sifat nang wajib dikenali, dima'rifahi oleh seorang mukmin nang akil balik, laki-laki ataupun babinian, nang terperinci itu 20 nang wajib lawan Allah, 20 nang mustahil lawan Allah, nang harus 1, lawanannya 1, 8 i'tikad sisanya. Jumlahnya la ilaha illallah 50 aqaidul iman. Selama 50 nang akidah keimanan ini kada tahu, selama itu hukumnya mukmin ini asi, maksiat, berdosa, durhaka ngarannya. Ini ngarannya mukmin nang durhaka ngarannya. Padahal gawiannya ibadah, tapi dihukumkan durhaka masih. Orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya bersedekah, orangnya beramal saleh, tapi akidah, i'tikad, aqaidul iman nang 50 ini inya kada tahu, kada belajar, nah maka imannya masih disebut iman taklid. Ini supaya tak muqallid bil ilim nih. Nah ini awal dasar orang untuk naik ke martabat yang lebih tinggi, martabat muraqabah. Imannya orang muraqabah, imannya orang musyahadah, sampai imannya orang nang kamalul yakin. Nah, jadi iman itu ada iman tadi, imannya taklid, ada iman muqallid bil ilim, ada iman muraqabah, ada iman musyahadah, terakhir nang kalimat martabat iman itu adalah iman kamalul yakin. Nah, atau iman hakikah itu tah. Nah, hakikinya. Nah, karena itu zikirnya pun lain-lain kena. Kalau zikir orang nang taklid, nah nang abahumanya Islam, abahumanya iman, lalu inya umpat abahumanya iman, inya dihukumkan iman juga, mukmin juga. Nah, contoh kayak anak kita nang lahir tadilah, Nur tadi. Nah, inya lahir abahumanya mukmin, maka secara otomatis inya jadi orang mukmin juga. Lalu mukmin nang bakal lid masih nang ikut dengan ibu bapaknya, karena genetik abah umanya adalah mukmin. Disebut inya. Maka hukum syariat kada berlaku lawan si bayi ini lagi, si balita ini, sampai seseorang itu sudah akil balik. Disitulah kewajiban inya mema'rifahi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nang ditakunakan malaikat ini kena nang terakhirnya, wa malladzi mutta alaih, atas perkataan apa dan atas perpegangan apa ketika engkau mati. Kayak begitu anak berpegang lawan kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah, orang kafir tahu aja artinya kada ada Tuhan selain Allah. Kakanakan tahu juga artinya. Karena kita ini sudah akil balik, udah berakal, udah balik, maka wajib kita ma'rifat nang 50 aqaidul iman nang dikandung oleh la ilaha illallah. Jadi batasannya ingat sini nih, nang kada dihukumkan berdosa kita nih, nang kada dihukumkan bermaksiat kita ini dalam hidup. Makanya talabul ilmi faridatun, ujar Nabi, nuntut ilmu itu fardu. Talabul ilmi wa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kada ada batasan habisan nuntut ilmu tuh sampai masuk ke liang lahat nyerampih nuntut. Nah, jadi kada beampihan kalau karena Tuhan aku ampih nuntut ilmu, kada ada tamat nuntut ilmu tuh. Belajar itu kada ada tamatnya.
Nah, makin bertambah ilmu, lah makin mengenal akan kebodohannya, sadar akan kejahilan, kebungulan kita. Kita tuh makin bertambah pengetahuan. Ilih dasar bujur, aku kada tahu selama ini. Han tahu kalau pada bungul kita. Yang selama ini kita menganggap asa bujur-bujur aja, sekalinya salah. Han tahu kalau pada bungul. Hai bungul aku nilai jangan. Ujian anak sudah tahu pian nikah Pak tapi pintar. Cucu mau nyahuti akan pian nih bahaya ragah tahu aja. Hanya raja peng aku tahu ujar sini. Hanya raja kai tahu juga. Nih hanya raja tahu kayak itu kacau. Oh jangan. Ini tuh orang belajar makin mengenal akan kejahilan dirinya. Kita kan disuruh mengenali kebungulan orang. Kita disuruh memakrifahi kebungulan kita. Kan bisa melihat bungul orang. Lihat bungul seorang aja, kebungulan seorang ada kehitungan apa melihat bungul orang. Lalu bertambah bungul kita jadinya. Nah, sama juga jangan melihat kesugihan orang tuh pula jangan dilihat mau kepala. Lihat kesugihan seorang aja. Untung aja masih karas alhamdulillah. Mbah, ya kalau lah, ya kan. Masih kawat takore kan ampun seorang aja dan dilihat itu nanti syukure. Nah, karena hidup ini bila ampun orang, tamak jadinya, sarakah jadinya. Kada mau syukur habis saya sudah. Karena maristakan aja ke diri kita. Makanya orang yang diberi ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala, martabat makam nang ke-9, orang ini wajib bakal dudukan syukur. Bila kada syukur, kada diberi ma'rifat oleh Allah. Banyak tahapannya. Tangga pertama taubat, zuhud, nah, wara, imbah wara pulang khauf, imbah khauf raja, imbah raja, nah, syukur, imbah syukur ridha, terakhir tuh ridha. Nah, tidak akan dapat derajat ridha, senang hati dengan apa yang ditakdirkan Allah kalau belum bisa syukur nikmat. Makanya syukur itu peringkat ke-9, sedangkan ridha peringkat ke-10. Bila nang 10 tangga untuk meraih ma'rifat ini inya lewati, inya gawi. Pertama taubat dulu. Selama taubatnya kada bujur, ujar Abah Guru Sokompol Bahari melajari kitab Ihya, ujar sidin selama ikam nangai taubat ikam kada bujur, selama itu ikam kada akan mendapatkan kelezatan, kemanisan, kenyamanan, kehusyuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nang parah lagi lah, selama taubat ikam kada diterima, maka amal ikam pun kada diterima juga. Maka jadilah orang-orang yang senang bertaubat kepada Allah, karena ini tangga yang pertama untuk meraih makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat musyarrafah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah ini ingatakan benar 18 akaidul imannya. Kalau di la ilaha illallah 50 akaid imannya. Akidah keimanan tuh 50 di la ilaha illallah. Amun di Muhammadur Rasulullah akidah keimanannya itu adalah 18. Dijumlahkan 50 lawan 18 jadinya 68. Ini wajib tahu. Wajib tahu ini karena ini disebut ilmu yakin. Dengan mengenal ini, dengan mengetahui ini, dengan ada pengetahuan ini, maka orang itu disebut ilmu yakin. Dia meyakini akan Allah karena mengenal akan akidah keimanan. Nah sudah nang kayak ini, nah digojlok tiap hari, tiap saat, kada lepas lagi sini tuh biar mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali aja orang mau ucap nih, tapi bayi isi, tahu li bayi isi 68 akaidul iman, ada nang babuhen mau ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kadang kehitungan masih harat nang sekali mau ucap ini tapi tahu isinya ya nang iya tuh isinya mun kulitnya tuh bagus-bagus juga pang engkawa supaya isinya baik juga, cuma nang iyanya kajian tauhid, kajian usuluddin adalah isinya.
Jadi ketika kita mau ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tahu isinya 68 akaidul iman ini. Ada orang mau ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1000 sampai bebuihan nih nah mau ucap nih harat nang sakali nang beisi ini. Nah, inilah bedanya pengetahuan dengan tanpa pengetahuan. Makanya al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Biar banyak beramal tanpa ilmu mardut. Kada diterima oleh Allah. Biar sedikit dengan ilmu makbul. Kenapa makbul? Tahu rukun dan syaratnya, tahu sah dan pembatalnya. Biar sedikit, tapi lawan ilmu, lawan pengetahuan, lalu gawian itu bujur, banyak salah. Nah, lebih baik sedikit tapi bujur. Biar aja amal tuh nang wajib-wajibnya aja, tapi berisi. Sembahyang nang wajibnya aja berisi sembahyangnya. Nah, apa supaya berisi? Raihlah kehusyuan di dalam sembahyang. Seseorang itu tidak akan bisa khusyuk dalam sembahyangnya sebelum diberi sifat zuhud di hati. Dan makam zuhud ini adalah 4 tangga ketiga setelah taubat. Jadi imbah taubat inilah mau kada mau tuh harus zuhud. Arti zuhud tuh memalingkan hati mengingat dunia. Asalnya mengingat dua, balik akan hati, mengingat dunia nih, balik hati itu mengingat Tuhan aja. Asalnya dunia aja diingat, tahu ya kalau dunia lain pada Tuhan, dunia ngarannya. Nah, urusan-urusan macam-macam Nah, mengatakan partai lah di hati. Mengatakan pemilihan kepala desa lah di hati. Nah, mengatakan sawit lah. Angit aja dah. Ampun gua setengah hektar jadi makan api warak ini aja. Di hati ini kan di hati ikam mangganang dunia, ikam ganti dengan mangganang Allah. Inilah akan terasa kehusyuan di dalam ibadah kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Pinanya sudah bakawat sakunileh di dalam. Udah enggak men? Lana udah enggak? Oh, sudah kalau wasan dingin kena kada cocok. Kopi guruna bina kanyam sudah enggak? Khairul umur ausatuha mulai ini aja kita satu mat. Artinya anak kan si cucu ada nih. Mun kita lawas-lawas kini nya kada bailan guring. Takajut inya nama apa ngarannya sawanan gajeran. Ngalih pulang abahnya kena. Mamanya mau kieu. Maka mah hitung mie sudah nih sarin untuk mama bungkus kamihan abahnya nih besok sebungkus pulang. Berapa dus sudah habis? Berapa dus ya, berapa bungkus sudah? Berapa bungkus abahnya Nor? Hah? Berapa bungkus sudah mie-nya habis? Banyak sudah. Kadang ngalih kita tuh mengatakan bini beranak tukar mie Indomie atau Sakura sedus. Andak dia tuh selemari, hari-hari makan mie itu sebungkus. Ya kan 40 hari kan sumur itu diharu akan supaya bersih pulang sumur itu kan 40 hari dulu ditawayakan, tawayakan dulu. Jadi kadang kali mengatakan kita kan mie itu aja. Mun orang bahari, tinggalkan ke hutan lagi. Tulak mengaminting, tulak mendulang. Mbah anu dah aku ninggalakan ya arsan cariakan anak kada tahan maarit. Tulak ke gunung sekian hari. Bulik tuh kada betakun nang habis ke sudah kada. Betakun lawan anak nanggana atau anak keponakan. Acilikam tadi sembahyang leh. Oh, jaran. Bahasanya bahasa mantik kada nang anu kada. Artinya acilikam itu sembahyang leh ya, zuhur sudah. Kada ajar berarti belum nih masih belum mandi nipas nih belum. Orang bahari tulak madam kisahnya bulik betakon mama ikam itu sembahyang kada nang aja sembahyang ay bahaya lakas mandi juga abahnya nah bapak jangan pacangan kawa dipakai kan itu abah mama kada sembahyang bahaya nah ya sudah teh iya nih jen abahnya habang pulang nenek merah pulang bersabar kan orang bahari tak. Nah, jadi kayaknya abahnya si Nur Safira ini tahu banget kadanya nang betatakon nang kayak itu kan beresika sudah bah. Oh, lakian masa betakon nang kayak itu paling mie ini pindah kurang Pak. Udah pembungkus lagi mie ini tuh kan paham aja kalau umanya pira kena udah ya habis sedos nah kan
Nah, mudah-mudahan lah menggaya abahnya si si Allah. Mudah-mudahan hidup rumah tangga mereka dijadikan Allah keluarga nang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan zuriat anak mereka menjadi anak nang salihah, anak nang hafal Quran, anak nang menjalankan akan aturan-aturan Allah, menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, dan semoga Allah jadikan anak kita menjadi anak-anak nang beruntung selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas. Malam ini kita kada lawas pengajian. Nah, insyaallah lah mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Usikum nafsi bitaqwallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, masyaallah, la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo, silakan. Ya